ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे, अग्गै वस्त सियाणिए पितरी चोर करे। वड्डिए हथ दलाल के मुसफी यह करे, नानक अग्गै सो मिलै जे खट्टे काले दे। महला पहला। ज्यों जोरू सिरणावणी आवे वारो वार, झूठे झूठा मुख वसै नित नित होए खुआर। सूचे ना आखिए हैं बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसया सोए। सूचे ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसया सोए। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। We have just listened to the part of the first and second sloks which are connected to the 17th ਪੌੜੀ of ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। Right? We read Gurbani, we listen to Gurbani, we listen to the vichar of Gurbani, we understand Gurbani, and then we develop an opinion, a perspective which we can implement practically in society. ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੁਹ ਹੈ, ਘਰ ਮੁਹ ਪਿਤਰੀ ਦੇ। Right? Because back in the day they had this belief that when someone dies they would go to the Brahman, they would take the Brahman food, they would take the Brahman clothing, they would take the Brahman idam bistare rajaiyan blankets, and then the Brahman said that I will do ardas and this will reach your forefathers that are in heaven right now. They would call it shrad karna. ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। Guru Pasha says, based on what you say, imagine that a thief came to the Brahman, and the thief said that I want to take this stuff and give it to my ancestors. This stuff that I have stolen from those people, I want to give it to my ancestors. ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਸਮਾਨ ਆਪਦਿਆਂ ਪਿਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। Guru Pasha asked the Brahman, he said, will it reach his ancestors? The Brahman said, yes. ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। But imagine that the people who he stole it from, their forefathers were also in heaven. Would they not have said, we are the blanket that you are using, that is the blanket that I used to sleep with? Wouldn't his ancestors be classified as thieves in the next world as well? Meaning that Guru Pasha made a mockery out of this system. He said, yaar had hogi, how do you guys believe in these things? How do you give importance to such foolish beliefs? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਤਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
But unfortunately, granths like Suraj Prakash showed Guru Nanak Pasha doing the very same belief, doing this charade that he was against 500 years ago. ਆ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੋਤੀ ਚੁਗ ਲਓ ਜੀ, ਚੁਗ ਲਓ ਹੁਣ ਮੋਤੀਆਂ, ਹੰਸ ਵਰਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਚੁਗ ਲਓ ਹੁਣ। The people that say Suraj Prakash can be accepted, accept this story. How can you guys pick and choose what you want to accept? Is that not called doing injustice to the writer? ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਖੀ, ਆ ਸਾਖੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਖੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੁਕੜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਏ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਹੀਂ ਪਿਤਰ ਭੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉ ਪਾਵੇ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਗੰਦ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਜੀਏ ਫਿਰ ਸਟੇਜਾਂ ਖੁੱਲਣ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਬਸ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭੈ ਰਾਮਦਾਸਾ, ਘੁੰਗਰ ਬਾਂਧ ਭੈ ਰਾਮਦਾਸਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕੀ ਉਪਾਵਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੈ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ says do not waste your time fulfilling the Brahman Pujari's needs. ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ। Because according to the Brahman, what reaches the afterlife is what is brought to him, right? So ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ, ਹਰ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। Guru Pasha contradicted each and every belief that did not make sense logically. They said, पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कशु ना लिया, हमारा झगड़ा रहा ना को पंडित मुल्ला छाटे तो। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੰਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਚੀਲ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਆ, ਵੈਸ਼ੀ ਆ। Guru Pasha says that the Brahman Pujari himself is impure. He is full of filth. This is not only applicable to the Brahman Pujari, it applies to each and every Pujari in each and every religion. This applies to Sikh Pujaris as well. Who doesn't know about what goes on in Dere today? ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਆਪ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੀ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। Guru Pasha says you yourself are full of filth, you yourself are impure, your basis is on falsehood. But what do you say to the world? ਵੀ ਜਿਉਂ ਜੂਰੂ ਸਿਰ ਨਾ ਬਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ? ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। But what does the Brahman Pujari say? Because what do our Pujari say because of inferiority? What do they say? They say, oh, women become impure when they go through this natural kriya. Women become impure when they go through the time of the menstrual cycle. ਜਦੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
There was a Baba, there was a Pracharak who came in Canada about 10 years ago, and he said this thing that when a woman goes through her menstrual cycle, she becomes impure. ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. Why do they see these things? Because they are living with inferiority complex. They cannot handle these things. ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ. The pujari, he cannot handle a woman being strong. And a pujari is not just someone who is religious on the outside. Pujari is your state of mind. When you are living with inferiority complex, you cannot handle these things. That is why we see people controlling their women. Why? Because they cannot handle someone who stands up to them. That is why they will manipulate them, talk down on them. Why? Because they can't handle it. ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਿਤ ਹੋਏ ਅਖਬਾਰ. ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋ. ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ. What do these people do? They are full of filth on the inside. They talk bad about women. They say women are impure because they go through their cycle. So what do? To say they are pure, they go bathe in holy waters. ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, on the ਤੀਰਥ in ਸਰੋਵਰਸ. ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋ. ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. In reality, he alone is pure. She alone is pure. Jin man vasya soi, who understands that system of nature is all pervading and does not hold something that is natural against women and says you are impure. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਫਰੇਬੀ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋ. ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ. ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡੇ ਆ, ਗੋਲ ਦਸਤਾਨਾ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਮਨੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਏ ਸਨ. Let us read ਗੁਰਬਾਣੀ, let us understand ਗੁਰਬਾਣੀ, let us bring ਗੁਰਬਾਣੀ into our daily lives so that we may live life full of confidence, live life full of freedom like our Guru Pasha, like our forefathers lived before us. ਆਓ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ. ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ. ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.